Good afternoon, everyone. Perseverance was important. I allocated time for these. Memorizing was also important to remember these verses. My Acharya would spot even a small mistake in the recital. That was the reason for us to aspire for perfection in everything we did. Remembering the words of Chekilar Adipodi, Dr. T.N. Ramachandran, I welcome you all to the third in the series, Dr. T.N. Ramachandran Memorial Endowment Lecture. I invite Ms. T.R. Soundarya and Ms. Shankari, research scholars of SASHI, to bridge our consciousness and the divine through a prayer. Thank you. मैत्रीं भजता अखिल हृजयत्री मैत्रीं भजता अखिल हृजयत्री मैत्रीं भजता अखिल हृजयत्री आत्मवदेव परानपि पश्यता आत्मवदेव परानपि पश्यता युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिल हृजयत्री जननी पृथ्वी कामदुगासे जननी पृथ्वी कामदुगासे जनको देवः सकल दयाळु जनको देवः सकल दयाळु नाम्य ददत् दयद्वं जनता नाम्य ददत् दयद्वं जनता श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां. Thank you, Soundarya and Shankari. Welcoming is a sign of happiness. I request Dr. G. Venkatraman, Associate Professor, SASHI, Shastradim University, to welcome the gathering and to brief the genesis of this memorial lecture. Please, sir. Distinguished Speaker, Dr. Sudha Sesayan, Dean of our school, Dr. Uma Mageshwari, family members of Dr. T.N. Ramachandran, especially Dr. T.R. Suresh and Sri T.R. Magesh, my teacher, Professor Sankar Narayan, esteemed guests, deans of other schools, faculty colleagues, student friends, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to welcome you all for the third Chekilar Adipodi Dr. T.N. Ramachandran Memorial Endowment Lecture. Dr. T.N. Ramachandran, in whose name this endowment has been created, was a peerless scholar in Tamil and English literature, a foremost exponent of Saiva Siddhanta, Saiva Tirumurais, and Bharati. He was the first to translate many of the 12 Tirumurais into English, and he went on to publish all of them. He also translated Tirukovayar, Karakal Ammayar songs, and Periyapuranam. The renowned Jaffna University of Sri Lanka honored him with the D.Litt. Honoris Causa in 2001. He lectured extensively on Saiva Siddhanta, Saivism especially, across India, the UK, France, and Sri Lanka. The government of Tamil Nadu also recognized his contributions during the Bharati Centenary Year celebrations for his extensive translations of Bharati's poetry into English.
Apart from his own books on translation, numbering over 40, he republished nearly 75 rare and otherwise inaccessible old works in English and Tamil. T.N. Ramachandran shared a close association with Shastra University. He addressed our faculty and students on several occasions, and his personal library of over 40,000 rare books now forms a valuable part of Shastra's collection. Following his passing in April 2021, his family generously created this endowment in his honor. As part of this initiative, an annual TNR Memorial Best Outgoing Student Award has been instituted for the students of BA, B.Ed and BSc B.Ed program, carrying a cash prize of Rs 5,000. This year, the award will be presented during the University Day celebrations. Coming to our esteemed speaker, Dr. Sudha Seshayan, she needs no introduction. She is very much part of our university, having addressed our students and faculty on multiple occasions. I had the privilege of attending her lecture during the World Congress of Vedic Sciences held during December on the dance of Shiva. It was a masterful presentation marked by insightful exposition and precise delivery. If I may say so, she finds her true happiness on stage delivering lectures. These endowment guidelines specify that a person of eminence in the fields of Saiva Siddhanta, Hinduism, or English and Tamil literature shall be invited to deliver an oration on a relevant topic. Dr. Sudha Seshayan's profile perfectly aligns with this purpose. Madam, who else could we turn to but you? Also, finding speakers of her caliber, especially for topics like Saiva Siddhanta, is no easy task. When I reached out to her through Professor Venugopalan of our Oriental Studies Department, she readily agreed. She gave me 3 topics to choose from: Saiva Siddhanta, Manika Vasagar, and Karaikal Ammayar. Unable to decide, I consulted my Professor Sankara Narayan, who preferred Karaikal Ammayar, calling her the mother of Saivism. Professor Venugopalan, then I approached Professor Venugopalan again. I went to him, I rushed to him, however, suggested that Saiva Siddhanta can be preferred as it encompasses all. Thus, the topic has been chosen. Madam, we look forward to hearing from you on the other 2 topics in the future as well. She is a very committed person. She has indeed delivered a lecture in the pre-lunch session from 12 to 1 in our IKS translation workshop. It is a back-to-back. She is going to deliver another lecture. I am not qualified to talk about Saiva Siddhanta. However, just 2 statements. TNR would often say, doctrine Saiva Siddhanta is difficult to grasp. My Professor Sankara Narayan would say, thanks to Tamil and Saivam, Saivam and Tamil are one. As Dr. T.N. Ramachandran was deeply immersed in Saiva Siddhanta, today's lecture will be a fitting tribute to his invaluable contributions. With these words, I once again extend a warm welcome to our distinguished speaker, Dr. Sudha Seshayan, and all those gathered here. Thank you. Thank you, sir. இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல். I now invite the living demonstration of this Tirukkural, Dr. Uma Maheshwari, Dean Sashi, to felicitate the event. Distinguished dignitaries on and off the dais, my faculty colleagues and dear students, I am not going to take much of the time standing between you and a wonderful lecture.
So I would like to, at the outset, congratulate and thank the family of Dr. TNR for having instituted this endowment lecture series, because through that we have been fortunate to interact with experts on different facets. The first talk I remember having listened, I had actually wanted to just peep in and then rush out due to some commitments. And the first talk was on Bharatiyam and Bharatiyam Bharadamam. I was so captivated that I sat through the entire lecture, and I still remember many of the thought processes that were triggered by the excellent speaker. I still use some of them in my classes. Last year it was an online event, and nevertheless it was equally impactful. And today we are in for a treat, and as Dr. GV rightly pointed out, Dr. Sudha Seshayan, every time she takes the mic, I think the kind of facets that she brings in, the nuances that she brings in are amazing. He mentioned about the dance of Shiva, but I've also heard her speak on many topics touching upon different domains, and I am really surprised how a person, she is a medical doctor, and she is so very knowledgeable in her own discipline, and she has such vast knowledge. It's not just vast, it's also very deep. And she also triggers a lot of thought processes, and that makes us retrospect on many aspects. Maybe we should have thought about this in this way and so on. And I'm sure the audience, the young audience, you are going to be the greatest beneficiaries from this wonderful talk. And I would like to commend Dr. GV for bridging these events right from the beginning, and spearheading such endowment lectures, and bringing to the stage such stalwarts that everybody can benefit. And with this, I would look forward to an exciting hour. And over to you, madam. Thank you very much. I also request our beloved Dean to honor the esteemed speaker of today, profound and well-versed Dr. Sudha Seshayan, Director, Shastra University, Chennai campus. Please, ma'am. Dr. T.S. Suresh will be presenting a book by Dr. TNR as a honor to our guest. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for accepting our token of love. I now invite Dr. R. Jayashree, Assistant Professor, Shastra Deemed University, to introduce our esteemed speaker. அனைவருக்கும் வணக்கம். சேக்கிழார் அடிப்பொடி தீனா ராமச்சந்திரன் அவர்களின் நினைவு அறக்கட்டளையின் 3வது ஆண்டு சொற்பொழிவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர், குன்றமெங்கும் குமரன் கொலுவீற்றிருப்பதைப் போல மன்றமெங்கும் தன் தமிழால் கொலுவீற்றிருப்பவர் யாரோ அவர்தான். பூவில் மட்டுமில்லை தேன், தனது நாவிலும் தமிழ் தேன் உண்டு என்று தமிழை மகரந்தமாக்கி தருபவர் யாரோ அவர்தான். ஆயிரம் மழை மேகங்கள் இந்த பூமிக்கு வரும்போது அந்த மழையினால் இந்த பூமி எவ்வாறு புலகாங்கிதம் அடையுமோ அதைப்போல யாருடைய உரையை கேட்டால் நம்முடைய மனதிலே மழை வருமோ அவர்தான். அறிவியல் பார்வையில் ஆன்மீகத்தையும், ஆன்மீகத்தின் பார்வையில் அறிவியலையும் மடை மாற்றம் செய்கின்ற மாய வித்தை யாருக்கு தெரியுமோ அவர்தான். கம்பராமாயணத்தின் செல்வாக்கை தனது சொல் வாக்கால் நிலைநிறுத்தி வருபவர் யாரோ அவர்தான் டாக்டர் சுதா சேஷையன் அவர்கள். கற்கண்டின் எந்த பகுதியை கடித்தாலும் இனிப்பாகவே இருப்பதைப் போல நம் சிறப்பு விருந்தினரின் எந்த படைப்பை படித்தாலும் கேட்டாலும் நினைத்தாலும் இனிமையாகவே தந்து நிற்கின்றது. டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் மேனாள் துணைவேந்தர், சாஸ்திரா நிகர்நிலை பல்கலைக்கழக சென்னை வளாகத்தின் இயக்குனர்,
மருத்துவ இதழ்களின் கட்டுரையாளர், ஆன்மீக சொற்பொழிவாளர், எழுத்தாளர், பேச்சாளர், இன்னும் இன்னும் என்று இவர் தொடாத துறைகளே இல்லை. ஏராளமான விருதுகளை பெற்றிருக்கின்றார், ஏராளமான நூல்களை எழுதியிருக்கின்றார். அதிலும் குறிப்பாக எடின்பரோவில் ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் சார்பாக FRCS என்ற கௌரவ பட்டத்தையும் அங்கு சிறப்புரையாற்றிய முதல் இந்திய பெண்மணி என்கின்ற விருதினையும் பெற்றவர். ஒரு பெருநகரத்தின் விரிந்த பரப்பளவை ஒரு சிறிய வரைபடம் காட்டுவதைப் போல நமது சிறப்பு விருந்தினரின் அரும்பெரும் சாதனைகளை மிகச் சுருக்கமாக உங்கள் செவிகளுக்கு தந்த இந்த வாழ்நாள் கௌரவத்திற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, ma'am. I now invite our illustrious speaker, Dr. Sudha Seshayan, to deliver the third endowment lecture titled Saiva Siddhanta, a Practical Approach. Please, ma'am. ஸ்ரீ குருபியோ நமக. உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் நிலைபெறுத்தலும் நீக்கலும் நீக்கலா அழகிலா விளையாட்டுடையார் அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே. உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதற்கரியவன் நிலவுலாவிய நீர்மலிவேணியன் அலகில் சோதியன் அம்பலத்தாடுவான் மலர் சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவான். சேக்கிழார் அடிப்பொடி திரு TNR அவர்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள். இந்த மேடைக்கு வரும்போது கொஞ்சம் அசட்டுத்தனம் செய்து விட்டோமோ என்கிற அச்சம் வந்தது. டாக்டர் வேணுஜி அவர்கள் எனக்கு தொலைபேசியில் அழைத்து TNR எண்டோமெண்ட் என்று சொன்னவுடன் அந்த பெயரை கேட்ட மகிழ்ச்சி, அந்த சந்தோஷத்தில் சரி என்று தலையாட்டினேன். அதற்கு பின்னர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பயம் சேர்ந்து கொண்டே போயிற்று. அந்த பயம் இப்போது மொத்தமாக என்னை பீடித்தது. டாக்டர் TR சுரேஷ் அவர்களையும் TR மகேஷ் அவர்களையும் சந்தித்த போது. காரணம், கண் முன்னால் TNR வந்து நின்றார். பழகுதற்கு இனிமையானவர். ஆனால் அவருடைய அந்த புலமையும் அவருடைய ஆழமும் கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு ஆழம் தெரியாமல் காலை விட்டுவிட்டோமோ என்கிற ஒரு அச்சத்தை எனக்குள் ஏற்படுத்தியது. இருந்தாலும் TNR கூட இருப்பார் என்கிற நம்பிக்கையும் அவருடைய சிவபெருமான் கண்டிப்பாக காப்பாற்றுவார் என்கிற நம்பிக்கையும் இருப்பதனால் தொடர்கிறேன். TNR குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெருமக்களே, இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுப்பெடுத்து நடத்தி கொண்டிருக்கிற டாக்டர் வெங்கட்ராமன் அவர்களே, அன்பிற்குரிய டாக்டர் உமா மகேஸ்வரி அவர்களே, இங்கேயும் அறிமுகப்படுத்துகிறேன், அங்கே டிரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க் ஷாப்பிலும் அறிமுகப்படுத்துகிறேன் என்று எனக்கே என்னை பற்றிய வியப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த டாக்டர் ஜெயஸ்ரீ அவர்களே, பேராசிரிய பெருமக்களே, என் அன்பிற்குரிய மாணவ நண்பர்களே, அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். சைவ சித்தாந்தம் உண்மைதான். நான் அவர்களுக்கு அந்த தலைப்பை அனுப்பிய போது 3 தலைப்புகளை குறிப்பிட்டு இதில் ஏதாவது ஒன்றை வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று சொன்னபோது, சைவ சித்தாந்தம் ஒரு நடைமுறை பார்வை என்பதை அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்தார்கள்.
இந்த அரங்கத்தில் என்னை சுற்றி பார்க்கும்போது சைவ சித்தாந்தம் என்றால் ஏதோ மிக பெரியதாக இருக்கும் என்கிற அச்சத்தோடு நீங்கள் எல்லாம் பார்ப்பது எனக்கு புரிகிறது. இன்ஃபேக்ட் வாட் TNR stated is true. சைவ சித்தாந்தத்தை அவ்வளவு சுலபமாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அதை புரிந்து கொள்வதை விட எளிமையாக அதை வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தலாம் என்பதுதான் a practical approach என்பதற்கான அடிப்படை. சித்தாந்தம் என்கிற வார்த்தையை கேட்கும் போதெல்லாம் எனக்கு ஒரு திரைப்பட பாடல் நினைவுக்கு வரும். கொஞ்சம் பழங்காலத்து பாடல். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமா என்று தெரியவில்லை. இங்கே இருப்பவர்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். தெளிவாக தெரிந்தாலே சித்தாந்தம், அது தெரியாமல் போனாலே வேதாந்தம். வேணுஜி கையை காட்டுவதை பார்த்தால் எனக்கு ஏதோ புரிகிறது. இந்த பாடலுக்கு, இந்த பாடல் வரிக்கு அநேகமாக நிறைய பேர் என்ன பொருள் சொல்லுவார்கள் என்றால், ஏதாவது ஒன்று சரியாக புரிந்துவிட்டால் அது சித்தாந்தம், புரியாவிட்டால் அது வேதாந்தம். இல்லை, சித்தாந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை புரிந்து கொள்ளுவது கடினம். சரி, அப்படியானால் சைவ சித்தாந்தத்தை எப்படி பார்ப்பது? இங்கே இருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் IKS பாடத்தை படிக்கிறவர்கள் என்று கேள்விப்பட்டேன். எனவே உங்களுக்கும் எனக்குமான ஒப்பந்தமாக இன்றைய அரங்கத்தை அமைத்துக் கொள்ளலாம். இவர்களை எல்லாம் கொஞ்சம் அந்த வட்டத்தை விட்டு வெளியேற்றி விடலாம் என்று எண்ணுகிறேன். இந்திய நாட்டு மரபு, இந்திய பாரம்பரியம் என்று சொல்லும்போது ஷண்மதம் என்கிற ஒரு பெயரை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். அறுவகை சமயம் என்று சொல்லுவார்கள். ஷண் என்றால் 6. There are 6 systems or 6 traditions, 6 pathways, 6 மார்க்கங்கள். இந்த 6 மார்க்கங்கள், 6 மதங்கள், இவற்றை வைத்துத்தான் இந்த 6லே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றையும் விளக்குவார்கள். இது உங்களுக்கு புரிய வேண்டும் என்பதற்காக 2 மணித்துளிகள். ஆதிசங்கரர் என்று ஒருவரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் இல்லையா? அந்த ஆதிசங்கரர் 6 வகை மதங்களை ஸ்தாபிதம் செய்தார் என்பது வரலாறு. அதனால் அவருக்கு ஷண்மத ஸ்தாபகர் என்றே பெயர். ஏன் 6 மதங்களை ஸ்தாபிதம் செய்தார் என்று உங்களுக்கு சந்தேகம் வரலாம். அதற்கு முன்னால் கடவுள் வழிபாடு இல்லையா? ஆதிசங்கரர் தான் கொண்டு வந்தாரா என்றால் இல்லை. அவருக்கு முன்னாலேயும் கடவுள் வழிபாடு இருந்தது. அவருக்கு முன்னாலேயும் சிவனை வழிபடுவது, விஷ்ணுவை வழிபடுவது எல்லாம் இருந்தது. ஆனால் காலப்போக்கில், அவருடைய காலகட்டத்தில் இந்த வழிபாட்டு முறைகள் எல்லாம் ஒன்றுக்கொன்று சிக்கலாகி வேண்டாத விஷயங்கள் அந்த வழிபாடுகளுக்குள் சேர்ந்து விட்டன. இப்படி நடக்குமா என்று கேட்காதீர்கள். இந்த அரங்கத்திற்குள் முறையாக இந்த வழியில்தான் வர வேண்டும் என்று ஒரு விதிமுறை போட்டிருப்பார்கள். ஆரம்பத்தில் அந்த விதிமுறை சரியாக இருக்கும். கூட்டம் அதிகமாக அதிகமாக எந்த விதிமுறையும் தளர்ந்து போகும். கூட்டத்தில் சில பேர் இப்படி இழுப்பார்கள், சில பேர் அப்படி இழுப்பார்கள். ஒருத்தருக்கொருத்தர் சண்டை, முட்டல், மோதல், கைகலப்பு எல்லாம் வந்து சேரும். இப்படித்தான் எந்த விஷயமும் தேவையில்லாமல் இழுபறியாக மாறிப்போகும். வழிபாட்டிலேயும் அப்படி ஆயிற்று. அப்போது ஆதிசங்கரர் ஒரு அழகான முறையை வகுத்தார். உங்களுக்கெல்லாம் வழிபட வேண்டும், அவ்வளவுதானே. உங்களுக்கு மஞ்சள் வண்ணத்தை பிடிக்குமா? நீங்கள் போய் அந்த பக்கத்தில் நின்று கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு பச்சை வண்ணத்தை பிடிக்குமா? இந்த பக்கத்தில் நின்று கொள்ளுங்கள்.
உங்களுக்கு கடவுளை குழந்தையாக பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசையா? அந்த பக்கத்திற்கு போங்கள். என்ன செய்தார்? உங்களுக்கு கடவுளை கொஞ்சம் வயதானவராக, மெச்சோராக, ஒரு குடும்பஸ்தராக பார்க்க வேண்டுமா? சிவன் என்று நீங்கள் அந்த கடவுளுக்கு பெயர் சொல்லுங்கள். நீங்கள் எல்லாம் சிவனை வழிபடுகிற சைவர்கள். இல்லை இல்லை, எனக்கு கடவுளை கருப்பாகத்தான் பார்க்க வேண்டும், ஏன்னா நான் கருப்பா இருக்கேன், அதனால கருப்பாகத்தான் பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்டவர்களை, கவலைப்படாதீர்கள், இங்கே கருப்பாக உங்கள் கடவுளை வைத்து விடுகிறோம். திருமால், விஷ்ணு கருப்பாக இருக்கட்டும், நீங்கள் எல்லாம் வைஷ்ணவர்கள். எனக்கு ஐ பிலீவ் இன் விமன் எம்பவர்மெண்ட், அதனால எனக்கு கடவுளை பெண்ணாகத்தான் பார்க்க வேண்டும். அக்ரீட், சக்தி என்று அந்த பெண்ணை உட்கார வைத்து விடுகிறோம். நீங்கள் எல்லாம் சாக்தர்கள். No, I want a young God. The God is over 50, then he cannot even run about. அதனால எனக்கு கொஞ்சம் யங்கா வேணும். முருகன். இல்லை, எனக்கு கொஞ்சம் புழுக்குன்னு இருக்கணும், அப்படித்தான் எனக்கு பிடிக்கும்னா ஒரு விநாயகன். இல்லை, எனக்கு ஒரு ஃபார்ம் இல்லாமல் கொஞ்சம் பிரகாசமாக இருக்கணும், ஐ வாண்ட் ஒன்லி லைட் அண்ட் இஃபர்விசன்ஸ், ரைட், இஃபல்ஜன்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த சூரியன். இப்போ 6 குரூப்பை ஏன் போட்டார்னு சொன்னால், அவரவர்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அந்த வெரைட்டியில் போய் நீங்கள் உங்களை வழிநடத்தி கொள்ளலாம். இந்த 6 தான் ஷண்மத ஸ்தாபனம்னு பேரு. 6 மதங்கள், ஷண்மதங்கள், அதுல 1 சைவம். இப்ப நாம இங்க பார்க்க போகிற சைவ சித்தாந்தம் என்பது தென்னாட்டு வழியைச் சேர்ந்த சைவ சித்தாந்தம். இதை நான் குவாலிஃபை பண்ணி சொல்லுவதற்கு காரணம், Shaivism extends across the dimensions of the subcontinent. Entire subcontinent-இனுடைய டைமென்ஷன்ஸ்ல இருக்கு, ஈவன் பியாண்ட். நான் அந்த பியாண்டுக்குள்ள இப்ப போகல. காஷ்மீருக்கு போனீர்கள் என்றால் காஷ்மீரில் வீர சைவிசம், காஷ்மீர் சைவிசம் என்றே அதற்கு பெயர். பக்கத்தில் இருக்கிற கர்நாடகாவுக்கு வந்தால் லிங்காயத் சைவிசம். பசவண்ணா போன்றவர்கள், அல்லம பிரபு போன்றவர்கள் அங்கே வைத்திருந்த ஒரு முறை. அப்போ சைவிசம், சிவனை வழிபடுவது என்பது அக்ராஸ் த கண்ட்ரி இருக்கிறது. ஆனால் இதுல தென்னிந்தியாவில் அவர்கள் சொன்னார்கள் இல்லையா, தமிழும் சைவமும் வேறு வேறு இல்லை. தென்னிந்தியாவில் இந்த சைவம் அதிகமான வளர்ச்சியை பெற்றது. அப்படி வளர்ச்சியை பெற்றதனால் many tenets came into it. இப்ப நான் எந்த இடத்திற்கு வருகிறேன் என்றால், டாக்டர் சுரேஷ் அவர்களும் திரு மகேஷ் அவர்களும் என்னை மன்னிக்க வேண்டும், I will not go into the details of the tenets of Shaivist philosophy. ஏன்னா அந்த பிலாசபிக்குள்ள ரொம்ப போனோம் என்றால் சொல்லுவது மாதிரி அதை புரிந்து கொள்ளுவது கஷ்டமாக இருக்கும். ஒன்னே ஒன்று, இங்க இருக்கக்கூடியவர்கள், since you also have to take up an examination on IKS, உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புவது, சித்தாந்தம் முதலில் வந்ததா வழிபாடு முதலில் வந்ததான்னு கேட்டா, வழிபாடுதான் முதலில் வந்தது, அதற்கு பின்னர் தான் ஸ்கூல் ஆஃப் பிலாசபி. சைவத்தை பொறுத்தவரையில் தோத்திரம், சாத்திரம் அப்படின்னு 2 சொல்லுவார்கள். டாக்டர் TNR அவர்கள் 12 திருமுறைகளை மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னார்கள் இல்லையா. அந்த 12 திருமுறைகள் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். 12 திருமுறைகள்னு ஏதாவது பெயர்கள் தெரியுமா? அந்த 12 திருமுறைகள்ல தேவாரம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? திருவாச்சகம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இதெல்லாம் திருமுறைகள். சிவனை பற்றிய தோத்திர பாடல்கள், ஸ்துதி பாடல்கள், the hymns which are dedicated to Lord Shiva, இவற்றையெல்லாம் ஒன்றாக சேர்த்து they have been compiled into 12 volumes, and these 12 volumes go by the name 12 திருமுறை. இதுல தேவாரம், உங்களுக்கு அந்த கணக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஐ எம் நாட் கோயிங் இன் டு தோஸ் டீட்டெயில்ஸ். முதல் 7 வால்யூம்ல தேவாரம் இருக்கு, அதுக்கப்புறமா திருவாசகம், திருக்கோவையார், 9ஆம் திருமுறை, 11ஆம் திருமுறை, இதெல்லாம். இந்த 12 திருமுறையும் முதல்ல வந்தது.
எந்த காலகட்டத்தில் வந்ததுன்னு கேட்டால் somewhere between the 2nd century and the 11th century. ஏன் நான் 2nd century வரைக்கும் போகிறேன்னா, I personally believe காரைக்கால் அம்மையார் should have lived somewhere in the 2nd or the 3rd century. அதுக்கு லேட்டராக இருந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. அந்த காலகட்டத்திலேருந்து ஆரம்பித்து மறைமலை அடிகள் மாணிக்க வாசகரையே 2ஆம் நூற்றாண்டுன்னு தான் வைக்கிறார். அந்த காலகட்டத்தில் ஆரம்பித்து 11ஆம் நூற்றாண்டு நம்பியாண்டார் நம்பி இதை தொகுக்கிற வரையில் the entire stretch. இந்த தோத்திரம்ங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள், நம்ம சாதாரணமாக பழக்கப்படுத்துகிற வார்த்தை. பகவானை துதிப்பது, தெய்வத்தை துதிப்பது. இதில் முழுக்க 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 கடவுளை வணங்குகிற பாடல்கள். இந்த பாடல்கள்லேருந்து அதுக்கப்புறமா the philosophy was drawn. இது இப்படி, இந்த philosophy இப்படி இருக்கும், இதில் இப்படி இருக்கும். இந்த philosophy எல்லாம் வரது எப்போன்னு கேட்டால் 2 centuries லேட்டர் தான் ஆரம்பிக்கிறது இந்த philosophy. மெய்கண்ட சாத்திரங்கள் 14 அப்படிங்கிற விஷயமெல்லாம் 2 செஞ்சுரி, நம்பியாண்டார் நம்பிக்கை 2 செஞ்சுரி தாண்டித்தான் ஆரம்பிக்கிறது. அதனால் நான் ஃபிலாசபியை ரொம்ப டீப்பாக அந்த ஃபிலாசபிக்குள்ளே போகாமல் இந்த ஃபிலாசபிக்கு பேஸாக இருக்கிற தோத்திரம் which is applicable to everyone, அதைத்தான் நடைமுறை அப்ரோச் என்கிற வகையில் அணுகலாம் என்று கருதுகிறேன். கடவுளை வழிபடுவது, அந்த வழிபாடு எப்படி இருக்க வேண்டும், சிவனை வழிபடுவது எப்படி இருக்க வேண்டும். சிவம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு மங்களம்னு தான் அர்த்தம். நாம் அதுக்கப்புறமா அந்த வார்த்தைக்கு நிறைய சிவன் எப்படி இருப்பார்னு இப்போ நான் உங்ககிட்ட கேட்டேன்னா, புலித்தோலோடு இருப்பார், ரிஷபத்தின் மீது ஏறி வருவார், கையில் திரிசூலம் வைத்திருப்பார், பாம்புகளை எல்லாம் போட்டு கொண்டிருப்பார். இதுக்கெல்லாம் ஒன்னொன்றுத்துக்கும் மீனிங் இருக்கு. Basically, I would want you to understand all these have some meaning or the other. இதெல்லாம் சும்மா இல்லை, ஏதோ பொழுது போகலைங்கிறதுக்காக கொண்டு போய் பாம்பு அவர் மேலே விட்டு, பொழுது போகலைங்கிறதுக்காக புலித்தோலை அவரை அணிந்து கொள்ள வைத்து, அப்படி இல்லை. There is some kind of stylization. There is something there. அந்த டீட்டெயில்ஸுக்குள்ளே இப்போ நம்ம போக முடியாது, போவதற்கு கால அவகாசம் இல்லை. கடவுளை வழிபடுவதற்காக கடவுளுடைய பக்தர்கள் எடுத்த பல வகையான முயற்சிகள். காரைக்கால் அம்மையாரை பற்றி நினைவுபடுத்தினார்கள். நான் காரைக்கால் அம்மையாரை பற்றி ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன். She probably lived in the 3rd century, 2nd or the 3rd century. Living in those ages, she did not bother about her external appearance. She did not bother to think that people will approve her only if she looked beautiful to their eyes. She did not bother as to what others spoke of her. To me, she is the embodiment of women empowerment, and not someone else who will bother about approval from external sources. உங்களுக்கெல்லாம் காரைக்கால் அம்மையார் கதை தெரிந்திருக்கும். அந்த கதைக்குள்ள நான் இப்போ போகல. She requested, அவங்களுடைய பிரார்த்தனை கடவுள்கிட்ட, சிவன்கிட்ட அவங்களுடைய பிரார்த்தனை என்னன்னா, எனக்கு பேய் வடிவம் கொடு. இப்போ நீங்கள் சிரிக்கலாம், பேய் வடிவம்னா என்ன, பேய் எப்படி இருக்கும், பேயின்னு ஒன்று இருந்ததா, வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஓல்ட் ஸ்டஃப் ஆல் திஸ், யா தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட் பேய் அப்படின்னு நீங்கள் வெளியில் போய் கமெண்ட் அடிக்கலாம். பேய்னா என்ன தெரியுமா? பேயை யாரும் பார்த்ததில்லை, பேயை யாரும் பார்த்ததில்லை, எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் பார்த்ததில்லை. பார்த்துருந்தா இருக்க முடியாது. இங்கே என்ன சினிமாவில் கொஞ்சம் அப்படி சென்சேஷனலைஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அந்த பேய்க்கு ஒரு வெள்ளை ட்ரெஸ்ஸை போட்டு அதை இங்கேயும் அங்கேயும் ஆட விட்டு, யாராவது பார்த்துருக்காங்களா பேய? ஆனால் பேய் தன்மைங்கிறதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு, which is there across the globe, which is there in any language. In any language. யாராவது ரொம்ப ஒரு விஷயத்தில் அப்படியே பிடிவாதமாக இருந்தால் என்ன சொல்லுவோம்? டெவிலிஷ்.
பிடிவாதம் இருக்கே, ஒரு விஷயத்தை பிடிச்சா விடாம இருக்கிற தன்மை இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுக்கு தான் பேய் தன்மைன்னு பேர். பேய் பிடிச்சா மாதிரி அப்படின்னா அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ் பிடிச்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அது விடாது. தட் டஸ் நாட் மீன் ஒருத்தருக்கு ஓசிடின்னு அர்த்தம் இல்லை. ஏன்னா இப்பத்தி ஜெனரேஷன் ஓசிடியை பற்றியெல்லாம் எதை எடுத்தாலும் அங்கே கொண்டு போய் போட்டுருவீங்க. ஓசிடி இல்லை அது. எங்கள் காலத்தில் ஓசிடிங்கிற பேரை நாங்கள் தெரிஞ்சிருந்ததே ரொம்ப நாள் போயிடுச்சு. ஆனால் பேய்த்தன்மை என்பது வைராக்கியத்தோடு இருப்பது. காரைக்காலம்மையார் கேட்டது என்னன்னா, கடவுளே உன் மீது நான் பக்தி வைத்து விட்டேன், இந்த பக்தியிலிருந்து நான் மாறாமல் இருக்க வேண்டும், அந்த தன்மையை எனக்கு கொடு. And she did not bother about her external appearance. அவங்க பாட்டுலேயே ஒரு பாட்டில் இருக்கு, ஒரு ஊருக்கு போகிறாங்க. அந்த ஊரில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் ஐயோ என்னது இது இந்த மாதிரி ஒன்று வருகிறதே, ஏன்னா she was skin and bones. இப்படி ஒரு அருவருப்பான ஒரு தோற்றத்தோட இவ்வளவு பயமுறுத்துற மாதிரி ரொம்ப பார்க்கறதுக்கே பரிதாபமாக இருக்கிற ஒருத்தங்க வராங்களே அப்படின்னு அந்த ஊர்க்காரர்கள் ஓடும்போது she just tells the Lord, இவர்கள் என்னை விரும்பினால் என்ன விரும்பாவிட்டால் என்ன, நீ என்னை ஒதுக்க மாட்டாய். அப்போ see the internal strength. It is the internal strength that is important and not the external factors and the external strength. And that is what I prefer to learn from Kaரைக்காலம்மையார். And taking such perspectives, I will be able to see ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எப்படி என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயங்களை நான் இந்த துதிகளிலிருந்தும் இந்த துதிகளை பாடியவர்களிலிருந்தும் கற்றுக்கொள்ள முடியுங்கும்போது I look at it as a practical approach. இன்னும் ஒரு விஷயத்தை சொல்லி நான் சைவ சித்தாந்தத்துக்குள்ள போறேன். 12 திருமுறை இல்லையா, the 12 books, the 12 volumes. உங்களை சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், people who hail from the rural areas or people who hail from orthodox families may know. இந்த 12 திருமுறையும் வழிபாட்டுக்குரியதாக வைத்திருப்பார்கள். நாட் ஓன்லி தி டெய்டி, நாட் தட் இமேஜ் ஆஃப் த டெய்டி, ஏதோ ஒரு ஐக்கனோகிராஃபிக் டெய்டி மட்டும் இல்லை. அம்பாள்னு சொன்னால் இப்படி உட்காந்துருப்பாங்க, சிவன்னா இப்படி இருப்பார், முருகன்னா இப்படி இருப்பார், அப்படி இல்லை. நீங்கள் சில வீடுகளில் பார்க்கலாம், சில கோயில்களில் பார்க்கலாம், இந்த திருமுறையையே ஒரு பெடஸ்டலில் வச்சு 12 புக்கையும் ஒரு பெடஸ்டலில் வச்சு அதுவே இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் வர்ஷிப். அதையே வர்ஷிப் பண்ணுவாங்க. சில கோயில்களில் there will be a separate sanctum, separate shrine for the திருமுறை. அதுக்கு திருமுறை கோயில்னே பேர். And திருமுறை will be taken as their guiding spirit. எனக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, I want a solution, I am not able to find a solution. But I know God only can give me a solution. என்ன பண்ணுவோம், நம்ம எக்ஸாமுக்கு முன்னால் உங்களுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ எல்லா கடவுளையும் கூப்பிடுறீங்களா இல்லையா, வந்து எனக்காக கொஞ்சம் எக்ஸாம் எழுதிட்டு போயிடு யாருக்கும் தெரியாமல் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு சிக்கல் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த சிக்கல் போதுன்னா அந்த திருமுறை அவங்க டெய்லி சாண்ட் பண்ணுற ரிசைட் பண்ணுற ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் புக் இருக்கும், அந்த திருமுறையில் ஒன்றா இருக்கும். அதை எடுத்து பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு குழந்தை இல்லை சம் நியூட்ரல் பர்சன் கிட்ட ஒரு நூல் கொடுத்து நூல் போடு அப்படிம்பாங்க. அந்த புக்கை இப்படி வச்சுட்டு அதில் நூல் போடுவாங்க. இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் பண்ணுறது தான். அப்படி திறந்து பார்க்கறது, இந்த பேஜ் வந்ததுன்னா நான் கரெக்டாக எழுதுவேன், ஈவன் நம்பர் பேஜ் வந்தால் நான் கரெக்டாக எழுதுவேன், எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஆட் நம்பர் பேஜ் இருக்கும், எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஈவன் நம்பர் பேஜ் இருக்கும். பண்ணுறோம் இல்லையா, இந்த விரலத்தோடு இதை தொட்டா இது. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த திருமுறையிலேயே நூல் போடுறது. நூல் போட்டு அந்த நூல் எந்த பேஜில் விடுதோ அந்த பேஜில் இருக்கிற பதிகத்தை சாண்ட் பண்ணுவது, ரிசைட் பண்ணுவது, பாராயணம் பண்ணுவது, இல்லை அந்த பதிகத்துக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற எந்த ஸ்தலமோ அந்த ஸ்தலத்தில் போய் ஒரு மண்டலம் தங்குவது, அந்த ஸ்தலத்தில் பூஜை செய்வது, அந்த தெய்வத்தை வழிபடுவது. சொல்லப்போனால் இந்த சாத்திரங்கள் சொன்னேனே பின்னால் வந்தது, டெனட்ஸ் ஆஃப் ஃபிலாசபி பின்னால் வந்ததுன்னு, அதனை தந்த மெய்கண்டார், அப்படி பிறந்தவர் அச்சுத கலப்பாளர். அந்த மாதிரி நூல் போட்டு பார்த்து அவருடைய குரு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அவர் போய் தங்கி இருந்து அப்படி பிறந்தவர் என்பதாக அந்த வரலாறு.
பட் இந்த திருமுறையில் ஷ்ரைனில் வைக்கிறோம், திருமுறை a matter of worship அப்படின்னு சொல்கிறோம். But you know where the practicality of திருமுறை comes? I will give you just one example. ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள், அதுக்குள்ள நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. இவர்கள் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸை சொல்லுவார்கள். ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். திருஞான சம்பந்தர்னு ஒரு பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? He was one of the authors of தேவாரம் and one of the Saivite four. தேவாரம் பாடின 3 பேர் திருஞான சம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர், சுந்தரர். அவர்களில் திருஞான சம்பந்தர் சீர்காழியில் பிறந்தவர், ஞானப்பால் அருந்தினவர். அந்த திருஞான சம்பந்தர் இப்ப சென்னைன்னு கூப்பிடுறோமே அந்த பகுதிக்கு 7ஆம் நூற்றாண்டில் போகிறார். 7th centuryல there was no Chennai or Madras. There were several villages. One of the village was Tiruvattriyur. The other village was Mylapore. இப்போ மயிலாப்பூர்னு பேரு, அப்போ அதுக்கு மயிலார்ப்புன்னு பேரு. இவர் நேர திருவொற்றியூருக்கு போயிடுறார். திருவொற்றியூருக்கு இவர் வந்தாருங்கிற செய்தி மயிலாப்பூர்ல இருக்கிற ஒருத்தருக்கு கிடைக்கிறது. மயிலாப்பூர்ல இருந்த அவருடைய பெயர் சிவனேச செட்டியார். அவருக்கு அந்த செய்தி கிடைக்கிறது. He proceeds to திருவொற்றியூர். திருவொற்றியூர்ல போய் திருஞான சம்பந்தரை பார்த்து வணங்கி, ப்ளீஸ் கம் டு மயிலாப்பூர். மயிலாப்பூர்ல கபாலீஸ்வரம்னு ஒரு கோவில் இருக்கு, கபாலி கோயில் இருக்கு, அந்த கோயிலுக்கு வாருங்கள், அந்த கோவிலில் வழிபடுங்கள்னு கூப்பிடுகிறார். அப்படியா, நான் வருகிறேன்னு திருஞான சம்பந்தர் சொல்றார். திருவொற்றியூர்லேருந்து மயிலாப்பூருக்கு மேலே பந்தல் போட்டு நடைக்காவணமிட்டு அந்த நடைக்காவணத்தில் அழைத்து கொண்டு வந்தார். சிவனேச செட்டியார் மெயினா இவர் அழைத்து கொண்டு வந்ததற்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்கு. திருஞான சம்பந்தரை பத்தி சிவனேச செட்டியார் கேள்விப்பட்டிருந்தார், அவரை நேரில் பார்த்ததில்லை. ஆனால் அவருடைய பெருமையை கேள்விப்பட்டிருந்தார். வயசுல ரொம்ப இளையவர், 2.25 வயசுல தேவார பாடல்களை பாட ஆரம்பித்தார். அப்படின்னு எல்லாம் கேள்விப்பட்டு அவருக்கு ஒரு டாட்டர் இருந்தா. அந்த பெண்ணை திருஞான சம்பந்தருக்கு திருமணம் செய்து தர வேண்டும்னு சொல்லி சொல்லி வளர்த்தார். அந்த பெண்ணுக்கு 8 வயசா இருக்கும்போது, உன்னை நான் யாருக்கு கல்யாணம் பண்ண போறேன் தெரியுமா, உன்னை நான் யாருக்கு கல்யாணம் பண்ண போறேன் தெரியுமா, உன்னை நான் யாருக்கு கல்யாணம் பண்ண போறேன் தெரியுமா. It so happened that girl, when she was about 12 years of age, when she was just entering into her teens, she was bit by a snake and died. பாம்பு தீண்டி இறந்து போனாள். அப்பா என்ன பண்ணுவார்? பாம்பு தீண்டி இறந்து போன மகள், அந்த மகளை he cremated her remains, mortal remains. அந்த அஸ்தின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த அஸ்தி இருந்தது. what is left out of the bones, அதை எடுத்து அப்பெல்லாம் அந்த கலசத்தில் போட்டு கொண்டு போய் லாஸ்ட் ரைட்ஸ் அதுக்காக போட்டார். He suddenly remembered, what rights do I have on the mortal remains? I had vowed that this girl will belong to Tirunjana Sambandar. So I will keep it safe. Let him decide whatever he has to do when he comes. அப்படின்னு வச்சுட்டார். இப்போ திருவொற்றியூருக்கு அவர் வந்திருக்காருன்னு தெரிஞ்ச உடனே அங்கே போய் அழைச்சிட்டு வந்துட்டு கபாலி கோயில் வாசலுக்கு வந்தோடனே அந்த அஸ்தி கலசத்தை கொண்டு போய் வைத்தார். இந்த பெண்ணை உங்களுக்காக வளர்த்தேன், இந்த பெண் பாம்பு தீண்டி இறந்து போனாள், இதோ இந்த கலசம். திருஞான சம்பந்தர் ஹியரிங் திஸ் sang a பதிகம். பதிகம்னா என்னன்னா 10 பாட்டு இருந்ததுன்னா அதுக்கு பதிகம்னு பேரு. 100 பாட்டு இருந்தா சதகம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி 10 பாட்டு இருந்தா பதிகம். அந்த பெண்ணுக்கு பூம்பாவை அப்படின்னு பேர் சொல்லி திருஞான சம்பந்தர் பாடுறார். பாடும்போது, இவ்வளோ அழகான கோவில் இருக்கே, இந்த கோவிலில் நடக்கிற பங்குனி உத்திரத்தை பார்க்காம போவியா, ஐப்பசி திருநாளை காணாமல் போதியோ, கார்த்திகை விளக்கீடு காணாமல் போதியோன்னு பாடுறார். பாடி முடிக்கும்போது the girl comes back alive. இப்போவும் நீங்க பார்க்கலாம், மயிலாப்பூர்ல there is
a shrine for Poombavai just close to the western tower of the Kabali temple. மேற்கு கோபுரத்துக்கு பக்கத்தில் பூம்பாவை சன்னதி, அந்த சன்னதிக்கு உள்ள ஞானசம்பந்தரும் நிற்பார். இப்போ ஸ்டோரி வேல்யூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்டி கிளைமேக்ஸ் நடந்தது. என்ன ஆன்டி கிளைமேக்ஸ்னா, இந்த பெண் உயிரோடு வந்து விட்டால் இவள் உங்களுக்குத்தான் அப்படின்னு சிவநேச செட்டியார் சொன்னோன்னு திருஞான சம்பந்தர் கையை கூப்பினார். இவளுக்கு புனர்ஜென்மம் கொடுத்தவன் நான், இவளை மீண்டும் பிழைப்பித்தவன் நான். ஸோ ஐ பிகம் அ ஃபாதர், ஐ கெட் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் அ ஃபாதர், ஐ கேனாட் மேரி ஹர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டார். அந்த பெண் என்ன முடிவெடுத்தா, ஃபைன், என்ன நீங்கள் வந்து இவருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க, இப்போ அவர் இல்லைன்னு சொல்லிட்டார். ஐ எம் நாட் மேக்கிங் any panic situation of this. I'm not panicking. அவர் இல்லை, he has the right for his decision. ஆனால் என்னை don't force me for another marriage அப்படின்னு she decided on her future. கன்னிமாடம் கட்டி அங்கேயே தங்கினாள். என்றைக்கு ஞான சம்பந்த பெருமான் நல்லூர் பெருமணத்தில் இறைவனோடு இணைந்தாரோ அன்றைக்கு பூம்பாவையும் ஜோதியில் கலந்தாள். இது ஸ்டோரி பார்ட் ஆஃப் இட். உடனே நமக்கெல்லாம் என்ன சோகமாக இருக்கும், ஐயோ பாவம் இல்லையா? But then I'll come to the practicality part of it. I'll come to the lesson that we have to learn. அந்த பெண்ணோட அப்பா பேர் என்ன? சிவநேச செட்டியார். திருஞான சம்பந்தர் அப்பா பேர் என்ன? சிவபாத ஹிருதயர். திருஞான சம்பந்தருடைய கோத்திரம் என்ன? கௌண்டின்ய கோத்திரம். கௌணிய குல கொழுந்துன்னு பாடுறார் சேக்கிழார். Now tell me, this was 7th century தமிழ்நாடு. 7ஆம் நூற்றாண்டுல சிவநேச செட்டியார் தன்னுடைய மகளை கௌண்டின்ய கோத்திரத்தை சேர்ந்த திருஞான சம்பந்தருக்கு என்று வளர்த்து கொண்டு காத்திருக்கிறார். அது ஊரில் எல்லாருக்கும் தெரியும். எந்த விதமான ஆட்சேபத்தையும் அந்த சமுதாயம் சொல்லவில்லை என்றால் 7ஆம் நூற்றாண்டுல இந்த நாடு எப்படி இருந்திருக்குங்கிறத நாம தெரிஞ்சுக்க முடியும். வாட் வாஸ் த கைண்ட் ஆஃப் ரெஃபர்மேஷன் தட் வி ஆர் டாக்கிங் ஆஃப் டுடே. இன்னைக்கு சொல்றோம் இல்லையா, கட்டிங், டிரான்செண்டிங் காஸ்ட் பேரியர்ஸ், டிரான்செண்டிங் அதர் பேரியர்ஸ். திருமுறையில் ஒரே ஒரு போர்ஷனை படித்தா நமக்கு எவ்வளோ பெரிய சோஷியல் ரெஃபர்மேஷன் கண்ணில் படுகிறது. ஒரே ஒரு சின்ன போர்ஷன், அவ்வளவுதான். அந்த பாட்டெல்லாம் கூட முழுசாக படிக்கல, அதில் ஒரே ஒரு போர்ஷன். திருஞான சம்பந்தரை அறிமுகப்படுத்தும் போது, அந்த குழந்தை அழுததுன்னு சொல்லி அறிமுகப்படுத்தும் போது ரொம்ப அற்புதமாக சேக்கிழார் ஒரு வரி சொல்லுவார். ஒரு பூ மலர்கிறதுன்னு வச்சுப்போம். A flower blooms, blossoms. What do you call it? The flower is smiling, laughing, right? பூ மலர்ந்தா சிரிக்கத்தானே சிரிக்கும். பூ மலர்ந்தா எங்கேயாவது அழுமா? வேதநெறி தழைத்தோங்க மிகு செய்வ துறை விளங்க பூத பரம்பரை பொலிய புனிதவாய் மலர்ந்து அழுத. புனிதவாய் மலர்ந்து அழுதனர் திருஞான சம்பந்தர். சின்ன குழந்தை, 2.25 வயசு, சொல்ல தெரியல, அம்மா அப்பான்னு கூட சொல்ல தெரியல. அப்பாவை காணும், பயாலாஜிக்கல் ஃபாதரை காணும். அகமர்ஷ்ண அனுஷ்டானம் பண்ணுறதுக்கு அவர் கீழே தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கிட்டார், காணும், கண்ணுக்கு தெரியல. ஐயையோ அப்பாவை காணும், அப்பான்னு சொல்ல தெரியல, மேன்னு அழுத குழந்தை. அம்மே தான் வந்தது வார்த்தையில். அந்த குழந்தை அழுததை பார்த்து விட்டு சேக்கிழார் சொல்ற வரி, வேத நெறி தழைத்தோங்க மிகு செய்வ துறை விளங்க. வேர் இஸ் த பிராக்டிகாலிட்டி தேர்? ஒரு பெரிய நதி இருக்குன்னு வச்சுப்போம். அந்த நதியில நீங்க போய் நீராட வேண்டும். காவிரியை பார்த்தவர்களுக்கு தெரியும். நினைச்ச இடத்துல போய் தண்ணியில கால வைக்க முடியுமா? அதுக்குன்னு படி கட்டி வச்சிருப்பார்கள். அந்த இடத்துல மட்டும்தான் இறங்க முடியுமே தவிர நினைச்ச இடத்துல இறங்கக்கூடாது. நோ, லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர் பியாண்ட் திஸ். ஒரே ஒரு விஷயம் அதில் யோசிச்சோன்னா, ஏன் எல்லா இடத்துலையும் படிக்கட்டி வைக்கல? நல்ல நீளமாக அங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் படிக்கட்டி வச்சா நாங்கள் அப்படியே படியோடு நடந்து போவோமே அப்படின்னு சொல்லலாமா? இல்லையா? பண்ணலை.
ஏன் பண்ணலைன்னா there is a reason. மனிதர்கள் இறங்குவதற்கு சில குறிப்பிட்ட இடங்கள், மற்ற இடத்த ஃப்ரீயாக விட்டுருப்பார்கள். நேராக அப்படியே மண்ணிலேருந்து அந்த ஆற்றுக்குள்ளே இறங்கும். அப்போ தான் ஆனிமல்ஸ் போக முடியும். நீங்கள் படிக்கட்டி வச்சா அதில் ஆனிமல்ஸ் போக முடியாது. காஞ்சி மகாஸ்வாமி ஒரு இடத்துல எழுதுவார் தெய்வத்தின் குரல்ல, குளம் வெட்டும்போது நீங்கள் விலங்குகள் இறங்குவதற்கு இடம் வைத்து குளம் வெட்டுவீர்கள் என்றால் it will be funded, otherwise no funds. Somebody who will fund it will give the funds only if you make provision for the animals to come. அதனால தான் பெரிய நதி இருந்தால் எல்லா இடத்துலையும் இறங்க முடியாது, துறை கட்டி வைத்திருப்பார்கள். அந்த படிக்கு தான் படித்துறைன்னு பேர். காவிரியில் படித்துறை இருக்கா இல்லையா, படித்துறை இருக்கும். இப்போ படித்துறைனா என்ன அர்த்தம்? வேர் we can access the water. இப்போ இந்த வரியை பாருங்கள், வேத நெறி தழைத்தோங்க, அந்த பெரிய ஜீவ நதியா இருக்கிற வேதம், வேதத்தினுடைய நெறி, வேதத்தினுடைய விஷயங்கள், வேதசாரம், அதை எங்க நாம போய் ஆக்சஸ் பண்றோம்னா ஒவ்வொரு படித்துறை, ஒரு படித்துறைக்கு சைவம்னு பேரு, ஒரு படித்துறைக்கு வைஷ்ணவம்னு பேரு, ஒரு படித்துறைக்கு சாக்தம்னு பேரு, ஒரு படித்துறைக்கு காடாபத்தியம்னு பேரு, ஒரு படித்துறைக்கு கௌமாரம்னு பேரு. அவரவர்களுக்கு என்ன பெயர் வைக்கணுமோ அந்தந்த படித்துறைக்கு அந்தந்த பெயரை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். பட் everything is the same and goes towards the same Lord. அந்த ஒரு வரியில எவ்வளவு பெரிய பிராக்டிகாலிட்டி கிடைக்கிறது. வேத நெறி தழைத்தோங்க, மிகு சைவத்துறை விளங்க, பூத பரம்பரை. பூதம்னா ஏதோ திருப்பியும் அந்த பேய் மாதிரி, பூதம்னா என்னன்னு தெரியாது நமக்கு. வீட்டில் பயமுறுத்துவார்கள், பூதம் வந்துடும் அப்படின்னு. பூதம்னா என்ன தெரியுமா? யார் ஃபிசிக்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க? எல்லாம் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே நிறையா. அந்த காலத்தில் ஃபிசிக்ஸுக்கே என்ன பேர் தெரியுமா தமிழில்? பௌத்திகம். பூத பௌத்திகன்னு ஒரு பாட்டு வருதா இல்லையா தீட்சிதர் கிருதியில்? பூதம்னா சம்திங் விச் இஸ் எலிமெண்டல் அண்ட் மெட்டீரியல் பேஸ்ட். 5 எலிமெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறோமே, பஞ்சபூதம். பூதம்னா ஏதாவது ஒன்று இந்த மாதிரி விஷயத்தில் மெட்டீரியல் பேஸ்டாக, பொருண்மை சார்பாக எலிமெண்டலாக இருக்கக்கூடியது தான் பூதம். அதுலேருந்து வந்தது தான் பௌத்திகம். அப்போ பூதம்னு சொன்னால் நாம் எல்லாமே பூதம் தான். ஏன்னா ஆர் பாடிஸ் ஆர் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் தி எலிமெண்ட்ஸ். பஞ்சபூதங்கள் சேர்ந்தது தான் நம்ம உடம்பு. பூத பரம்பரை பொலிய, இந்த பரம்பரையெல்லாம் நன்றாக இருப்பதற்காக இந்த குழந்தை தன்னுடைய வாயை மலர்த்தி அழுகிறது. அழுவது மாதிரி மலர்கிறது, அழற மாதிரி இருக்கு. ஆனால் அதில் கிடைக்க போகிற எஃபெக்ட் இஸ் அ குட் எஃபெக்ட். இட் வில் ஹாவ் அ குட் கான்சிக்வன்ஸ். இட் வில் பி அன் ஆஸ்பீஷியஸ் கான்சிக்வன்ஸ். ஒவ்வொரு வரியிலேயும் சைவ துதிகளும் சைவ தோத்திரங்களும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நிறைய பாடங்களை சொல்லும். நீங்க சித்தாந்தத்தில் இருக்கிற விஷயம், பெத்தம்னா என்ன, தடஸ்த லக்ஷணம்னா என்ன, சொரூப லக்ஷணம்னா என்ன, இந்த மாதிரியெல்லாம் சில வார்த்தைகள்லாம் இருக்கு. கடவுளுடைய சொரூப லக்ஷணம், அதே கடவுளுடைய தடஸ்த லக்ஷணம். தடஸ்தம்னா தடம்னா ட்ராக் இல்லையா, அந்த கடவுள் அங்கேருந்து இறங்கி வரக்கூடிய தடம், அதுதான் தடஸ்த லக்ஷணம். அப்புறம் இதுக்குள்ள நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கு. 4 வகையான வழிகளில் கடவுளை வழிபடலாம். சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம். அதோட நிற்காது. சரியையில் சரியை, சரியையில் கிரியை, சரியையில் யோகம், சரியையில் ஞானம், கிரியையில் சரியை, கிரியையில் கிரியைன்னு காம்பினேஷன் போயிட்டே இருக்கும். அகச்சமயம், புறச்சமயம், அகப்புறச்சமயம், அகச்சமயம், இப்படியெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் உண்டு. அந்த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ஃபிலாசபிக்குள்ள நான் போகல. ஏன்னா அதை மட்டுமே படிக்கக்கூடியவர்களுக்கு they can master it, probably they can know of it. ஆனால் அதிலிருந்து எந்த எசன்ஸை எடுத்து வாழ்க்கைக்கு பயன்படுத்தணுமோ அந்த எசன்ஸை மாத்திரம் எடுத்து பயன்படுத்தினால் போதும். which is for everyone. which is for everyone. இல்லைன்னா இந்த ஃபிலாசபிக்குள்ளே போய் சண்டை போட்டோம்னாக்க வீர சைவிசத்துக்கும் தென்னிந்திய சைவத்திற்கும் வேறுபாடுகள் உண்டு. பசவண்ணா சொன்ன சைவிசத்திற்கும் தென்னிந்திய சைவத்திற்கும் வேறுபாடுகள் உண்டு. அந்த வேறுபாடுகளுக்குள்ள நம்ம போக வேண்டாம். வேறுபாடுகள் முக்கியம் இல்லை, யூனிஃபையிங் எவ்ரி ஒன், அதுதான் முக்கியம்.
அந்த விதத்துல சைவ சித்தாந்தத்துல 3 பெயர்கள் முக்கியம். அந்த 3 பெயர்களையும் அந்த 3 பெயர்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷனையும் கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்வோம். பதி, பசு, பாசம். இந்த 3 names or 3 terms are important. அதுதான் பேசிக் tenet of சைவிசம். பதி, பசு, பாசம். கொஞ்ச நேரத்துக்கு பாசத்தை விட்டுருவோம். பதி என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? பத்தினா என்னவா இருக்கும்? அந்த அந்த டேர்ம்லேருந்து நீங்க சொல்லலாம், கண்டுபிடிக்கலாம். பதி அப்படின்னு யாரை சொல்றது? Somebody who is the Lord, right? Somebody who is the master. So who can be the master? God. God is the master. சிவன் தான் பதி. பசு அப்படின்னா, பசுனா என்ன தெரியும் இல்லையா? கேட்டில்னு சொல்றதா, மாடுன்னு சொல்றதா, கவுன்னு சொல்றதா அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? கொஞ்சம் அதை அப்ளை பண்ணினோம்னா, allegorically every ஜீவன் is a பசு. Each one of us is a பசு. You all would have learned Lord Shiva is also addressed as Pashupati. இந்த பசுக்களுக்கெல்லாம் பதி, இந்த பசுக்களுக்கெல்லாம் அவர் தலைவர். God is the master for all the beings. Not only living beings, but even the non-living, for all the beings, he is the Lord. The சிவலிங்கம் கோவில்ல பார்த்துருப்பீங்க. சிவலிங்கத்தை சுற்றி ஒரு பெரிய பீடம் இருக்கும். அந்த பீடத்துலேருந்து மேலே ஒரு அப்ஸ்கேலிங்காக ஒரு போர்ஷன் இருக்கும். இந்த அப்ஸ்கேலிங் போர்ஷனுக்கு பாணம்னு பேர். பாணம்னா சம்திங் தட் இஸ் ப்ரொஜெக்டிங் அண்ட் ப்ரொட்ரூடிங். அப்போ அதுதான் பாணம். இந்த கீழே சுற்றி இருக்கிற பீடம் இருக்கே, அதுக்கு ஆவுடையார்னு பேர். நல்ல தமிழ் பேரு ஆவுடையார். ஆன்னு சொன்னா பசுன்னு அர்த்தம். ஆவின் பால் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? பசுவின் பால் தான் ஆவின்னு பேர் வச்சாங்க. அந்த ஆ உடையார்னா என்ன அர்த்தம்? மேல கடவுள். கடவுள் நம்மை விட உயர்ந்தவர், அதனால அவர் அப்படி மேல டாலா நிக்கிறார். டாலா அவர் நிக்கிறவரை சுத்தி all the pasus are standing there and looking up at him. Just visualize it. There is one tall God standing and rest of the pasus are all standing. All these beings are standing down. சின்ன குழந்தைங்க, ஒரு 4 குழந்தைங்க அம்மா உயரமா நின்னா அம்மா 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 அப்படின்னு பார்க்குற மாதிரி இந்த குழந்தைகளான ஆக்கள் பசுக்கள் அப்படி நின்று பார்க்கின்றன. அதுதான் ஆவுடையார். அந்த ஆவுடையார்லேருந்து வரக்கூடிய பானம். இப்ப இந்த பதி பசு இது ரெண்டுத்துக்கும் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும். ஆனா இந்த பசு என்ன பண்ணுகிறது? பதியை பற்றி அவ்வப்போது மறந்து போகிறது. ஏன் மறந்து போகிறதுனா, இது வேற எங்கேயோ கட்டி போட்டிருக்கு. மாட்டை கட்டி போட்டுட்டு, ஜஸ்ட் இமேஜின் தி ஓனர் ஆஃப் தி மாடு. ஓனர் நடந்து போறார், விட்டா இந்த பசுவும் கூட போகும். ஆனா அதை அங்க கட்டி போட்டுட்டா அது அங்கேயே கட்டி இருக்கும், கூட போக முடியாது. இப்போ இந்த பசுக்கள் எல்லாம் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த பசுக்கள் எல்லாம் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன. அதுதான் பாசம். பாசம்ங்கிற வார்த்தைக்கே கயறுன்னு தான் அர்த்தம். பாசம் சமஸ்கிருதத்திலேருந்து வந்த வார்த்தை தான். பாசம்னா கயறு. பாசக்கயிறுன்னு சொல்லவே வேண்டாம். இது கேட்டு வாசப்படி மாதிரி ஒரே விஷயத்த 2 தடவை சொல்றது. பாசம்னா கயறு. கயறு கட்டி போடுகிறது. அது எப்படி கயறு கட்டி போடுகிறது? அது எப்படி பாசம் கட்டி போடுகிறது? 20 வயசுல நான் என்ன பண்ணேன் தெரியுமா? நான் கொஞ்ச நாள் இன்னும் ஒரு வேலைக்கு வந்து கொஞ்ச நாள் பார்ப்பேன். அதுக்கப்புறம் போகிறோம் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் அதுக்கப்புறம் ஐ வில் ஒன்லி ஸ்பெண்ட் டைம் ஆன் சைவ சித்தாந்தம், வைஷ்ணவிசம். ஆர் நான் டிஎன்ஆர் இருக்கார் தஞ்சாவூரில், நான் போய் அவரோட உட்காந்துருவேன், அவர் காலடியில் உட்காந்துருவேன் அப்படின்னு சொன்னேன். எப்போ? 1980s. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆச்சு, வேலை கிடச்சிது. இந்த வேலையில் இப்போ தானே நம்ம வந்து அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக இருக்கோம், இன்னும் கொஞ்சம் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகி இன்னும் கொஞ்சம் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு டைரக்டராவது ஆக வேண்டாமா? அது ஆச்சு. அதுக்கப்புறம்
இது அப்படியே நீங்கள் யாருக்கு வேணாலும் பொருத்தி பாருங்கள், எனக்கு மாத்திரம் இல்லை. ஒரு 30-35 வயசில் வேலையெல்லாம் நல்லதாக இருக்குது, இருந்தாலும் கொஞ்சம் இப்படி ஃபேமிலியெல்லாம் செட்டில் பண்ணிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு வீடு கட்டிட்டு, அப்பா வச்ச வீடு இருந்தால் கூட நாம் புதுசாக ஸ்டைலில் ஒரு வீடு கட்டிட்டு இது 40 ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆகும். வீடு கட்டியிருக்கேன் இப்போ தான், ஆனால் அதெல்லாம் கொஞ்சம் எம்பெலிஷ்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அப்புறம் பையன் இப்போ தான் பள்ளிக்கூடம் முடிச்சிருக்கான், அவனை ஒரு நல்ல காலேஜில் சேர்க்க வேண்டாமா? அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பையன் காலேஜ் சேர்ந்து அவன் படித்து முடிச்சிருவான். இல்லை, என்ன இருந்தாலும் பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணாமல் பொறுப்பை தட்டி கழிக்க முடியுமா? ஸோ ஐ வில் நாட் கோ அண்ட் சிட் சம்வேர். கல்யாணம்லாம் முடிஞ்சுட்டு அப்புறம் நான் போவேன், அது வரைக்கும் டிஎன்ஆர் காத்துட்டு இருப்பார் எனக்காக. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? பையனுக்கு கல்யாணம் ஆகும். இப்போ பையனுக்கு ஒரு குழந்தை இருப்பான், அந்த குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போகணும். சன் டாட்டர்லாம் 2 பேரும் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறாங்க. குழந்தைய கொண்டு போய் யார் ஸ்கூலில் விடுறது? அப்படி விட்டுற முடியுமா? நம்ம என்ன இருந்தாலும் நம்ம பேரனை கொண்டு போய் ஸ்கூலில் விட வேண்டாமா? இப்படியே போகும். இந்த கட்டி இருக்கிற கயிறு புதுசு புதுசாக ஒரு கயிறு வருமே தவிர, அந்த பழைய கயிறு இத்து கூட போகலாம். பட் ஸ்டில் அ நியூ கயிறு வில் பி ஃபவுண்ட். அண்ட் இந்த கயிறுக்கு முடிச்சு போட்டு we don't come out of this materialistic world. We run behind power, we run behind money, we run behind authority, we run behind so many things. Ultimately கடவுளை நினைச்சு பார்க்கறதுக்கு கூட டைம் இல்லை. யாருக்கு? நமக்கு அவரை நினைச்சு பார்க்க டைம் இல்லை. அவர் என்ன கோவிலில் தானே உட்காந்துருக்கார், அவருக்கு என்ன வேலையா வெட்டி? அவர் என்ன படிக்கணுமா? அசைன்மெண்ட் எழுதணுமா? இந்த உமா மேடம் பாட்டுக்கு நிறைய அசைன்மெண்ட்லாம் கொடுத்துட்டாங்க, அதெல்லாம் நான் பண்ணணுமா? நான் தானே பண்ணணும். அவர் என்ன பண்ணணும்? அவரெல்லாம் பேசாமல் அப்படியே பெரிய கோயிலில் பெருவுடையார் அப்படியே இருக்கார். அன்னைக்கு வச்ச பெருவுடையார் நகர கூட இல்லை. This is what we think, isn't it? We don't even spend time, even half a minute, on thinking about God and what is permanent in life. Permanent எது? இன்னைக்கு இந்த சேர் எனக்கு பர்மனெண்ட்டாக தெரியும். ஐ வில் டெல் ஃப்ரம் மை ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். when I was sitting as dean of a medical college, I had all the authority to control that institution. That looked great. But when I became the vice chancellor of a university which holds 700 plus institutions under itself, now my authority became across Tamil Nadu. நான் சொன்ன எந்த நர்சிங் காலேஜும் கேட்கும், நான் சொன்ன எந்த மெடிக்கல் காலேஜும் கேட்கும். நான் போனேன்னா ஒரு ஊருக்கு மார்ச் போடுவாங்க, அப்படிங்கிற மாதிரி தானே அந்த இதுக்கு எல்லை எங்கே? நான் இதை வேற ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளில் சொல்கிறேன். நான் சிவனை பலகாலமாக வழிபடுகிறேன். எனக்கு சைவ சித்தாந்தம் தெரியும், எனக்கு சுரேஷ் சாரை தெரியும், எனக்கு டிஎன்ஆரோட நான் பழகியிருக்கேன். அவர் சேக்கிழார் விழாவுக்கு வரும்போதெல்லாம் அவரோட நான் பேசியிருக்கேன். இந்த நினப்பில் நான் இப்போ கேட்குறேன், டுடே ஐ எம் டாக்கிங் ஆன் சைவ சித்தாந்தம். லெட் சிவா பி கிரேஷியஸ் இனஃப் டு கிவ் மீ ஒரே ஒரு 500 ரூபா கட்டு, ஒரு 500 ரூபா நோட்டு கட்டு. சிவனுக்கு என் மீது கருணை இருந்து ஒரு 500 ரூபா நோட்டு கட்டி இங்கே வரணும். சிவபெருமானே நீ எனக்கு கொடுக்கணும். ஒரு வேளை கொடுத்துட்டாருன்னு வச்சுப்போம், அதுக்காக எட்டி பார்க்காதீங்க, கொடுக்கல. ஒரு வேளை கொடுத்துட்டாருன்னு வச்சுப்போம், என்ன நடக்கும்? வில் ஐ பி ஹாப்பி? நோ. ஐ வில் இமீடியட்லி சே, இவ்வளோ சீக்கிரம் கொடுப்பேன்னு சொன்னால் ஒரு கட்டாக கேட்டிருப்பேன், 3 கட்டு கேட்டிருக்க மாட்டேனா? ரைட்? நவ் ஆசை பேராசையாகிறது, கிரீட். நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? அங்கேருந்து உனக்கும் எங்களுக்கும் என்ன பெரிய வித்தியாசம்? உனக்கும் 2 காலு, உனக்கும் 2 கை, உனக்கும் ஒரு தலை, எங்களுக்கும் அதே தான். அப்போ இன் வாட் வே யூ பிகம் கிரேட்டர் ஃபார் யூ டு கெட் திஸ்? வருமா இல்லையா? அந்த சின்னதாக ஒரு எங்கேயோ ஒரு உணர்ச்சி, ஒரு நெருடல். ஸோ வாட் நவ் அல்டிமேட்லி ஹேப்பன்ஸ்? ஐ கெட் இன் டு கிரீட், ஐ கெட் இன் டு சம் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஆணவம் வரும், ஒரு அகங்காரம் வரும், ஒரு கன்சீட் வரும். ஐ ஆம் எலிஜிபிள் அப்படிங்கிற கன்சீட் வரும். உங்களுக்கு என் மேலே பொறாமை வரும். அல்டிமேட்லி whatever goodwill that has to prevail will be lost, because we are chasing something which is impermanent. Demonetize பண்ணின அன்னைக்கு
அது வரைக்கும் வேர்த் வைலாக இருந்த ரூபா நோட்டெல்லாம் டக்குன்னு காணாமல் போச்சு இல்லையா? இன்ஃப்ளேஷன், நீங்கள்லாம் இன்ஃப்ளேஷன் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகிங்களா? அப்போ என்னை விட நிறைய உங்களுக்குலாம் இன்ஃப்ளேஷன் பற்றிலாம் தெரியும், எனக்கு தெரியாது. பட் இன்ஃப்ளேஷனில் என்ன ஆகும்? வாட் எவர் யூ ஹாவ் டுடே வில் கெட் ரெடியூஸ்ட் இன் இட்ஸ் வேல்யூ குவைட் சூன். ஸோ வாட் இஸ் இட்? நான் 10,000 ரூபா சேர்க்கணும், 1 மில்லியன் சேர்க்கணும் அப்படின்னு எங்கேயோ ஒரு கோல் வைக்கிறோமே, அந்த கோல் இட் செல்ஃப் இஸ் இம்பர்மனன்ட். ஸோ இந்த இம்பர்மனன்ட் கோலை பெர்மனன்ட் கோலுக்கு எப்படி மாற்றுறதுன்னா, தட் இஸ் வேர் யூ திங்க் ஆஃப் காட். அண்ட் தென் ஹவு டு யூ எக்ஸ்டெண்ட் இட்? அதுக்காக நாங்கள் வாழவே வேண்டாமா, கடவுளை பற்றி நினச்சிட்டு ஒரு மூலையிலேயே உட்காந்துருக்க முடியுமானா? இல்லை. Now where does God reside? Where does God reside? I think of God, but where does God reside? I will just close with this particular verse. எல்லாரும் GPS யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா? கடவுளுக்கு அட்ரஸ் என்ன? கடவுளுக்கு அட்ரஸ் என்ன? அட்ரஸ் சொல்ல முடியுமா? ஒருத்தர் சொல்றார், திருநாவுக்கரசர்னு ஒருத்தர் அட்ரஸ் சொல்றார். விறகில் தீயினன் பாலில் படுநெய் போல் மறைய நின்றுளான், மாமணி சோதியன் உறவு கோல் நட்டு உணர்வு கயிற்றால் முருக கடைய வாங்கி முன் நிற்குமே. எங்க அட்ரஸ்னு கேட்டா இருக்கு, பாலுக்குள்ள நெய் இருக்கிற மாதிரி இருக்காங்க. அட்ரஸ் என்ன தெரியுமா? பாலுக்குள்ள இருக்கிற நெய். பாலுக்குள்ள நெய் இருக்கு, எல்லாருக்கும் தெரியும். பாலுக்குள்ள இருக்கிற நெய்யை எப்படி வெளியில எடுக்கிறது? ஒரே ஒரு வழிதான். பாலுக்குள்ள இருக்கிற நெய்யை முதல்ல வெளில எடுக்கக்கூடாது. நீங்க நெய்யோட தெரிஞ்சது அந்த பால்னா வாங்குவீங்களா? அந்த பால் கெட்டு போயிருக்குன்னு விட்டுட்டு வந்துடுவீங்க. அது பாலாக தான் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதை பாலை காய்ச்சணும், அதுக்கப்புறம் அதை ஊற்றணும், அதுக்கப்புறம் அதை மோராக்கி தயிராக்கி கடைஞ்சா அதுக்குள்ளேருந்து நெய் வரும். நாங்கள் கடையிறதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. உங்களில் சில பேர் பாட்டிலில் போட்டு இப்படி இப்படி பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா? there are any number of gadgets which still work on the same principle of agitation. அது சென்ட்ரிஃபியூஜாக இருந்தாலும் சரி, எதுவாக இருந்தாலும் சரி, அதே agitation தான். So where does God reside? God is right inside here. God is right inside here. If God is right inside here, is he there? Yes. Is he there? Yes. Is he there? Yes. So where the practicality comes is, இம்பர்மனன்ட் கோலை சேஸ் பண்ணாம நான் எல்லார்கிட்டையும் அன்பா இருந்து எல்லாரையும் இன்க்ளூசிவா பார்த்து எல்லாரோடையும் குட்வில்ல இருந்தால், இஃப் ஐ ஷேர் நாட் ஓன்லி நாலேஜ், ஐ ஷேர் எவ்ரிதிங் வித் ஆல் பீப்புள், பிகாஸ் ஆல் தீஸ் ஆர் எம்பாடிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காட்லினஸ், அந்த பாசத்தை வெட்டி பதியோடு சேரலாம். பதி பசு பாசம் இஸ் அ ட்ரையாங்கிள். இந்த ட்ரையாங்கிளில் பாசத்தை வெட்டிட்டு பத்தியோட சேரணும். பத்தியோட சேரணும்னா பாசம் வெட்டப்பட வேண்டும். எப்படி வெட்டுறது? எனக்கு பணம் வேண்டாம் அப்படின்னு வெட்ட முடியாது. நாம் இருக்கிற ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் பணம் வேண்டாம், நான் படிக்க வேண்டாம், நீங்கள் தானே சொன்னீங்க படிக்க வேண்டாம், நான் போய் உட்காந்துக்கிறேன் அப்படின்னு உட்காந்திங்கன்னா நாளைக்கு வீசி என்ன பிடிச்சி வாங்குவாங்கன்னு வாங்குவாங்க. ஸோ தட் இஸ் நாட் பாசிபிள். அப்போ வாட் இஸ் பாசிபிள்? இங்கே வைக்கிற இந்த அளவுக்கு கவனத்தை, இது மேலே வைக்கக்கூடிய ஆசையை ஷேரிங் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் வச்சு இன்க்ளூசிவிட்டிங்கிற கான்செப்டில் கொண்டு வந்துட்டோன்னு சொன்னால், நான் என்னிடத்தில் இருப்பதை சிவனோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன், என்னிடத்தில் இருப்பதை எல்லோரோடும் சேர்ந்து அனுபவிக்கிறேன்னு வந்ததுன்னா, அங்கே இருக்கிற பாசக்கயத்தை வெட்டி நான் பதியோடு சேர்ந்து விடலாம். பதிங்கிறது வேற எங்கேயோ இல்லை, அந்த பதிங்கிறது ஒவ்வொரு பீயிங்குள்ளேயும் இருக்கு. நான் 63 கதைகளுக்குள்ள போகல, தேவாரம் திருவாசகத்துக்குள்ள போகல. 63 கதைகளுக்குள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் விஷயம். How they were all able to get at God. 63 பேரை பார்த்துருக்கீங்களா? சிலையை பார்த்துருக்கீங்களா? கோவிலில் போய் 62 பேர் நிற்பாங்க, காரைக்கால் அம்மையார் மட்டும் உட்காந்துருப்பா. ஆனால் இந்த 63 பேரில் some of them were kings, some of them யாருமே நினச்சி பார்க்க முடியாததை பண்ணினவங்க, செயற்கரிய செய்தவர்கள். சில பேர் ஒன்றும் பெருசாக பண்ணலை,
என்ன பெருசா பண்ணினார்? ருத்ர பசுபதி நாயனார் என்ன பண்ணார்? ஒன்றும் பண்ணல, ருத்ர ஜபம் பண்ணார். அது அவருடைய டெய்லி ரொட்டீன், அவ்வளவுதான். அவரும் ஒரே பிளாட்ஃபார்ம் தான். கண்ணப்ப நாயனார் கண்ணையே எடுத்து வச்சார்னு சொல்றமே, அவரும் ஒரே பிளாட்ஃபார்ம் தான். சிறு தொண்டரும் அதே பிளாட்ஃபார்ம் தான். ஆல் ஆஃப் தேம் ஆர் ஆன் த சேம் பிளாட்ஃபார்ம். வை? பிகாஸ் all that unified them is that love and compassion they had towards everything on earth, looking at everything as divinity. அவங்களுக்கு மண்ணும் தெய்வம்தான், சிவலிங்கமும் தெய்வம்தான், எதிரில் இருக்கிறவரும் தெய்வம்தான். அந்த ஒரு யூனிஃபையிங் ஃபேக்டர். அப்போ என்ன பண்ணாங்க? இந்த பாசத்தை அங்கே கொண்டு வந்து ப்ராக்டிகாலிட்டியை விடவே இல்லை. கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க, அவங்களுடைய ஃபேமிலி நடத்தினாங்க, பணம் சம்பாதிச்சாங்க, எல்லாம் பண்ணினாங்க. ஆனால் எந்த இடத்துலையும் அது எனக்குன்னு மட்டும் ஹோல்ட் பண்ணாமல் தே ஷேர்ட் இட். அப்படி ஷேர் பண்ணும்போது அந்த சிவலிங்கத்தை நினச்சி பாருங்க, எல்லா பசுவும் வந்து நின்று யோர் மை லார்ட், பட் ஆல் ஆஃப் அஸ் பக்கத்தில் நிற்கும்போது எப்படி? பசுவெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து நிற்குது. பசுவெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து நிற்குதுன்னா தேர் இஸ் ஷேரிங் தானே. நான் நிற்க மாட்டேன், நீ நிற்க மாட்டேன் அப்படின்னு இல்லை. அதுதான் பசுபதி. இந்த பசுபதி தான் மொஹஞ்சதாரோவில் பார்க்குறோம், இந்த பசுபதியை தான் ஹாரப்பாவில் பார்க்குறோம். ஐ ஜஸ்ட் க்ளோஸ் வித் ஒன் லைன். சிவபுராணம், மாணிக்கவாசகருடைய சிவபுராணம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு நூல். அதில் ஒரு லைன் இருக்கு, ரொம்பலாம் கஷ்டப்பட்டெல்லாம் படிக்க வேண்டிய லைன் இல்லை. நமசிவாய வாழ்க, நாதன் தாழ் வாழ்க. அதுக்கு அடுத்த லைன் வண்டர்ஃபுல். இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க. இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க. எவ்வளவு ப்ராக்டிக்கலான லைன் தெரியுமா அது? நாம கொஞ்சம் கடவுளை நினைச்சோம்னா, நமச்சிவாய வாழ்கன்னு ஒரே ஒரு தடவை நாம சொன்னோம்னா அவர் என்ன பண்ணுவார்னு காட்டுறது. நீங்க லாங்குவேஜ் படிச்சிருப்பீங்க. லாங்குவேஜில் கிராமர்லாம் உண்டா? எனக்கு தெரியாது அதெல்லாம். செய்வினை, செய்யப்பாட்டு வினை, ஆக்டிவ் வாய்ஸ், பாசிவ் வாய்ஸ், என்னென்னமோ வரும். இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க. இப்ப யார் ஆக்டிவா செயல்படுகிறார்கள்? அந்த லைனை மறுபடியும் சொல்லி பாருங்க. நெஞ்சு என்னோடது, ரைட்டா? இடம் என்னோடது. இந்த இடத்துல ஒருத்தரை வைக்கணும்னா நான் வைக்கணுமா, அவர் வைக்கணுமா? நான் தான் வைக்கணும் இல்லையா? நான் தான் கடவுளை கொண்டு வந்து இங்க வைக்கணும். ஆனா இங்க சிவன் என்ன பண்றாரு தெரியுமா? நான் கொண்டு வந்து வைக்கிறேனோ இல்லையோ, இங்க குப்பை தொட்டியா போட்டு ஒரே குப்பையா போட்டு சேரே இல்லாம வச்சிருந்தா கூட இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான். He is refusing to leave. He is refusing to leave this heart. I am not even making place for him. I am not even making things congenial for him. But he is refusing to leave this heart. If he is refusing to leave my heart, I sincerely believe that he is there in everyone's heart. And realizing that godliness is in everyone is the ultimate goal and objective of Shaivism. அல்டிமேட் கோல் என்னன்னா, எல்லாரிடத்திலேயும், எல்லாருடைய உள்ளங்களிலேயும், எல்லா பொருள்களிலேயும் அந்த இறைவன் வசிக்கிறார், சிவன் வசிக்கிறார், மங்களம் வசிக்கிறது. அதை ரியலைஸ் பண்ணியாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள், ஹவு பியூட்டிஃபுல் த வேர்ல்ட் வில் பி, அண்ட் ஹவு பியூட்டிஃபுல் ஆர் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வில் பி, அண்ட் ஹவு ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் வில் பி டு ஈச் அதர். என்னை பொறுத்தவரையில் சிவஸ்துதிகள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்கிற நடைமுறையை எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றன. அந்த நடைமுறை பாடங்களில் சிலவற்றை, எல்லாவற்றையும் இல்லை, அந்த நடைமுறை பாடங்களில் மிகச் சிலவற்றை மட்டுமே உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இன்றைக்கு TNR அவர்களுடைய பேர் அருளால் கிடைத்தது. அவரை பார்க்கும் போதெல்லாம் மலைத்து 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 வார்த்தைகள் இல்லாமல் நின்றிருக்கிறேன். சைவ சித்தாந்தம் என்று மட்டுமில்லை,
கம்பராமாயணத்தையும் பாரதியையும் எனக்கு பல்வேறு கோணங்களில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு உரிமையை கொடுத்தவர்கள் 2 பேர். ஒருவர் ஆசா ஞானசம்பந்தம், இன்னொருவர் டிஎன்ஆர். டிஎன்ஆர் அந்த உரிமையை எல்லோருக்கும் கொடுப்பார். சமீபத்தில் காலவரிசையில் பாரதியின் படைப்புகள் என்கிற புத்தகத்தை சீனி விஸ்வநாதன் அவர்கள் மறுபடியும் வெளியிட்டார்கள். பாரத பிரதமர் அதை வெளியிட்டார். மறுபடியும் அவருக்கான ஒரு பாராட்டு நடைபெற்றது. சீனி விஸ்வநாதன் இப்படியே குறிப்பிடுவார், இதையெல்லாம் என்னை விட தகுதியோடு எழுதக்கூடியவர் டிஎன்ஆர் அவர்கள்தான். ஆனால் டிஎன்ஆர் ரொம்ப பெருந்தன்மையாக, நீயே எழுது, நீ எழுதினா என்ன, நான் எழுதினா என்ன, நீயே எழுது என்று எனக்கு அந்த உரிமையை விட்டு கொடுத்தார். எவ்வளவு பெருந்தன்மை இருந்தா அது முடியும்? எவ்வளவு பெரிய பெருந்தன்மை இருந்தா நான் பண்ண வேண்டாம்ப்பா, என்னோட பேர் வர வேண்டாம்ப்பா, நீ பண்ணுப்பான்னு ஒருத்தருக்கு கொடுக்கணும்னு சொன்னா வாட் கைண்ட் ஆஃப் a large heart, எவ்வளோ பெரிய கிரேஸ் அது. அந்த கிரேஸுக்கும் அந்த பெரிய உள்ளத்திற்கும் சொந்தக்காரர் திரு டிஎன்ஆர் அவர்கள். என்னை பொறுத்தவரையில் ஆசாவும் சரி டிஎன்ஆரும் சரி எங்கேயோ நான் வாசிக்கும் போது வந்து அந்த புத்தகத்திற்குள்ளே இருந்து எட்டி பார்ப்பார்கள். இப்போதும் அவர் எங்கே இருந்தோ எட்டி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் என்று நான் நெஞ்சார நம்புகிறேன். அவருக்கு தலை வணங்கி எல்லோருக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். All of you may loosen your seat belts. The journey has ended. Madam has taken us around many centuries, touching upon Shanmada Sthabanam, Karaikal Ammayar as an embodiment of women empowerment, Tirumuraigal in the context of 21st century, Pasu, Pati, Pasam, Triumvirate, powerful analogies, so on and so forth. The lecture has satisfied the hunger in the sense it made us crave for more and ask you for once more. Thank you, ma'am. I humbly invite esteemed Dr. T.R. Suresh to propose a vote of thanks. Please, sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். முதலில் இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் இந்த சொற்பொழிவு திட்டத்துக்கு அனுமதி கொடுத்து எல்லா வசதியும் செய்து கொடுத்த உங்கள் துணைவேந்தரை மிக மிக நன்றி நான் கூற வேண்டும். அடுத்தபடியாக இன்று வந்து இங்கு இந்த அருமையான சொற்பொழிவை கொடுத்து மிக கடினமான ஒரு விஷயத்தை நாமும் இதை புரிந்து கொள்ளலாம் என்று நம்பிக்கை வரும்படி பேசிய டாக்டர் சுதா சேஷையனுக்கு என்னுடைய நன்றி. ப்ரொஃபசர் வெங்கட்ராமன் எங்களுக்கு பல ஆண்டுகளாக தெரியும், பழக மிக இனியவர், எத்தனையோ விஷயங்களில் எங்களோடு தொடர்புடன் இருந்திருக்கிறார். இந்த சொற்பொழிவு திட்டத்தையும் மிக அருமையாக ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கிறார், அவருக்கு நன்றி. பேராசிரியை உமா மகேஸ்வரி இந்த திட்டத்தை மிக அழகாக நடத்தி எங்களுக்கு பெருதவி செய்கின்றார், அவர்களுக்கு எங்கள் நன்றி. பிற பல்கலைக்கழக பணியாளர்கள், பேராசிரியர்கள், முக்கியமாக மாணவ செல்வங்கள், இளம் வயதினர் உயர்ந்த விஷயங்களை கேட்க வரமாட்டார்கள் என்பதை இன்று பொய்யாக்கி விட்டார்கள். வெறுமனே அவர்கள் ஒரு ஒப்புக்காக உட்கார்ந்தார்கள் என்று நினைக்க கூடாது. ஒருவர் கூட தூங்கவில்லை. வகுப்பு எடுத்தவர்களுக்கு தெரியும், சில தலைகள் நிமிர்ந்திருந்தால் பெரிது என்று. இங்கு எல்லோருமே ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனித்திருந்தார்கள். இதில் சிலராவது இந்த பொருளை பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. அதற்கு திருவருள் கூட வேண்டும். எல்லோருக்கும் என் நன்றி. Thank you, sir. Men may come, men may go, but the thoughts of people that are engraved in literature and translation ever finds a place among the serene community like the one we are surrounded by. I request everyone to stand for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जाहे, तव शुभ आशीष माहे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।